Good morning. Are we all here or some people are yet to come? We are all here? No one, we are all here. Right. Okay. Good morning and once again thanks Mr. Nuwan Herath for having me for this workshop and it's a pleasure to speak, but I told Nuwan I'm not the most non-violent kind of, promoter of non-violence, but at the same time I agree that the lecture, I'm doing a little bit more of a old school type lecture, but with interaction. The reason is you had a fantastic introduction to NVC. What I have to do is to substantiate that in a current context. ඒක වර්තමානයට අදාළ කර ගැනීම සහ වර්තමාන මේ සමාජ සන්දර්භයේ දේශපාලන ආර්ථික ප්‍රශ්නික සහ ඒක අපිට කොහොමද අදාළ වෙන්නේ? ඒ කියන්නේ ආරක්ෂක අංශයට ත්‍රිවිධ හමුදාව සහ පොලිසියට මේ non NVC කියන එක වර්තමානයේ තත්වෙද්දී වෙද්දී අදාළ වෙන්නේ කොහොමද? ඒක ප්‍රධාන වශයෙන් අපි කියන්නේ ඒක දේශපාලන ආර්ථික සමාජ ආරක්ෂක ගැටලුවක්. විශේෂයෙන් පසුගිය වසර 10 20 තුල වෙච්ච සමාජයේ තාක්ෂණික විප්ලවයත් එක්ක එතනට එන්න ඉස්සෙල්ලා අපි පොඩි සාකච්ඡාවකට යමු මාධ්‍ය සමාජ සහ ඊට අමතරව ගැටුම් මම ඒකට පොඩි එකතු කිරීමක් කරලා තිනවා disinformation. If you look at current conflicts which are going on in the world and especially starting from very localized, as Indika brought out, from a domestic dispute to a local dispute and which leads to conflict and violence, one of the major ingredients is the fact that it's based on some kind of a disinformation or a fake information, which we now call fake news. So there is an argument going on around the world. Currently we are in a time that we are at war with truth. Because one of the fundamental things about modern society and education is the fact that we always thought education was important. අධ්‍යාපනය අත්‍යවශ්‍ය වන්නේ සත්‍ය අවබෝධ කර ගැනීම, සත්‍ය විශ්ලේෂණය කිරීම, සත්‍ය මත යුක්තිය සාධාරණය, මානව හිමිකම් සියල්ල පවතින්නේ එක්තරා වූ සත්‍යයක් මත. නමුත් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ අද වෙද්දී මොකද අපි දන්නවා සත්‍ය කියන දේත් නිර්මාණය කරපු දෙයක්. භාෂාව හරහා, language and communication. We are talking about language, communication, media, right? So one of the most important things in our understanding is why communication, why language, why are we even bothered about it? Because we don't think about it, but language and communication are the fundamental building blocks of society and the progress of humans. දැන් මම ඔයගොල්ලන්ගෙන් අහුවොත් අපි සියලුම සත්‍යයන්ගෙන් වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද කියලා, right? What is the simple answer you will give me? Why are we different from other species? What is the difference as humans? What is the demarcation? Yeah, we all go to the brain, no? The kind of buddhiya, intelligence and all these things. Not just that. You may be the most brilliant person, but how did humans progress over other species? Because we could transmit knowledge. That is why communication, language is so important. That is why every university, every education system talks about language. I'm trying to tell you where this NVC even comes, because the importance of communication. We have a superior communication capability because we have mastered the complex language. It doesn't matter if it's Sinhala, Tamil or English. For example, how do you explain a phenomena? ත්‍රිකෝණමිතිය කොහොමද explain? තව සතෙක්ට පුළුවන්ද එම සත්ත්ව වර්ගයාටම සංකීර්ණ දෙයක් පැහැදිලි කරන්න? බෑ. සංකීර්ණ දෙයක් පැහැදිලි කිරීමේ හැකියාව මත තමයි දැනුම වර්ධනය වෙන්නේ. ඒ මත තමයි මිනිස්සයා අපි කියන්නේ ප්‍රගතියට, ප්‍රගතිශීලී කෙනෙක් වෙලා තියෙන්නේ. දියුණු වෙලා තියෙන්නේ. මොකද මිනිස්සු
මිනිසුන්ගේ සම්භාවයේ ඉඳලා ආරම්භය ගත්තොත් evolution of man or human, the difference is this faculty of communication. Not just because we are very, we have a superior brain, no. The fact that we can communicate that makes us far superior. That is why we have become the superior species. And we can always, and the thing is, we can advance on it. Other than danuma, hetavedi tawtika diyunu karanna puluwan. Right? So that is the good side of it. But in the same way, one of the fundamental challenges humans are facing, especially in the last 400-500 years, because last 400-500 years is that period where we establish structures like this. අවුරුදු 500 මෙහෙන් මෙවැනි රාජ්‍ය පද්ධති නැහැ. No state system. There was different systems, but not the ones we are living currently. මෙවැනි අධ්‍යාපන ක්‍රම තිබුණේ නැහැ. හරි? මෙවැනි නීතිය හා සාමය තිබුණේ නැහැ. මෙවැනි ආරක්ෂක අංශ තිබුණේ නැහැ. You all are part of what we call modern military services. Modern police. සියලුම මීට ඉස්සර තිබිච්ච ආරක්ෂක අංශ මේ අමාදිරියව නෙවෙයි. රජතුමා යුද්ධයට ගියේ රජතුමාට ආරක්ෂක අංශ තිබුණේ නැහැ. නින්දගම් වල කටට ගියා මගේ යුද්ධයක් තියෙනවා. කට්ටිය වන්න ඕන. බොහොම සීමිත පිරිසක් හිටියා ට්‍රේන් කරලා. නමුත් විශාල හමුදා තිබුණේ නැහැ. හමුදා හැදුනේ. අපි කියනවා වෘත්තීයමය ආරක්ෂක අංශ නිර්මාණය වෙලා තිබුණේ නැහැ. මේ සියල්ල අපි කියන්නේ නූතන සංකල්ප කියලා. නූතන කියන්නේ පසුගිය අවුරුදු 500 ආපු දේවල්. මේවත් එක්ක මේ සමාජය වෙනස් වෙන්න අපි කතා නොකරන දේ තමයි තොරතුරු භාවිතයේ වෙනස. තොරතුරු හර අපි කියන information revolutions. තොරතුරු දැනුම බෙදීමේ විප්ලවයන් හරහා තමයි මිනිස්සු ඉදිරියට ආවේ. දැන් උදාහරණයක් අපි මේ සියලු දේ අපිට තිබෙන්නේ නැහැ. 15 වෙනි සියවසේ අර ගටන්බර්ග් අහලා තියෙනවද? ගටන්බර්ග් කියන ඔරලෝසු හදන්නා හදනවා අපි කියනවා movable printing press එකක් අරන් යන්න පුළුවන් මොබයිල් එක. ඒක මත පදනම් වෙලා තමයි ලෝකයේ ඔය පොත්පත් ග්‍රන්ථ පත්තර මාධ්‍ය කලාව ඒ සියල්ල නිර්මාණය වෙන්නේ. ඒකත් එක්ක එකතු වෙනවා ඒ 15 සැසේ මැද ජෝන් කැල්වින් කියන කෙනා ලූතර් කියන කෙනා තර්ජනය කරනවා පල්ලියට. පල්ලියේ උගන්වන්නේ බොරු පල්ලියේ මේ කතෝලික පල්ලියට කියන්නේ මේ දහමට නෙවෙයි. පාප් වහන්සේගේ බලයට. ඔහු ගිහිල්ලා ඔහුත් පූජකයෙක් ගිහිල්ලා ගහනවා විට්කන්ස්ටයින් දේවමදුරේ දොරේ පාප් වහන්සේට විරුද්ධව ලිපියක්. එතනින් තමයි අපි කියන්නේ ආරම්භ වෙන්නේ රෙෆර්මේෂන් එක. ක්‍රිස්තියානි ධර්මය තුල කතෝලික පල්ලියට ඉන්න විරුද්ධ මතවාදය තුල ප්‍රොටෙස්ටන්ත ව්‍යාපාරය. මේ ඔක්කොම ඇති වෙන්නේ මේ ඔහු කියපු හින්දා නෙවෙයි. අර ගටන්බර්ග්ගේ ප්‍රෙස් එකයි නූතන ධනවාදයයි. ඒ කියන්නේ බිස්නස් මාකට් මොඩල් එකකුයි දිනු වෙලා හින්දා. දැන් ගොඩනේ මේ කතාව දන්නේ නැහැ. මම ඔයාලට මේ පොඩි පසු කතා ටිකක් කියන්නේ තොරතුරු හරහා සමාජය වෙනස් වුණා. නූතන සමාජය. ඒ වෙනස් වෙන්නේ තොරතුරු වලට මේ දැනුම විතරක් නෙවෙයි තොරතුරු වලට වෙළඳපොළ වටිනාකමක් තියෙන හින්දා. මම එන්නේ මාධ්‍ය කියන මේ සාකච්ඡාවට. හරි? දැන් මේ කතෝලික සභාවේ මේ පල්ලිය විශාල බෙදිල්ල එන්නේ අර ලූතගේ අදහස් හින්දා නෙවෙයි. ලූතගේ අදහස් අච්චු ගහලා බෙදන්න ගත්තම වෙළඳපොළ වටිනාකම මිනිස්සු කියවන්න ගත්තා. ලූතගේ අදහස් භාෂා 12කට පරිවර්තනය කළා ඒ සියවසේ වැඩියෙන්ම අච්චු ගහිච්ච බයිබලේ. ඔහුගේ අදහස් එක්ක එනවා. ඒ මොකද ඒකට විකුණුම් මගයක් තියෙන හින්දා. මම කියන්න හදන්නේ අපි මේ කතා කරන තොරතුරු දැනුම නූතන සමාජයේ වෙළඳපොළ වටිනාකමකුත් එකතු වෙලා තාක්ෂණයකුත් එකතු වෙලා අතරමැදියෙකුත් බිහි වෙනවා. ඔය අතරමැදිය තමයි අද අපි ඔය මීඩියා කියන්නේ. නේ? Now I think some of you are in media. You met some of our former colleagues, students, and so
if I ask what is media, I don't want to go into a lot of questions because I think we have time, limitation of time. What does media mean? I'll put it in the spot for you. I mean, media, what does it mean? What does media mean? Yeah, but there's a slight word meaning there. In Latin, the word originates from etymology. ඒ වාක්‍යය ආරම්භ වෙන්නේ ලතින් භාෂාවේ මීඩියා කියන්නේ මැද කියන එක. middle. ඒකනේ අපි කියන්නේ මාධ්‍යවේදීන් වුණාම මධ්‍යස්ථ වෙන්න ඕනේ කියලා. But the question is, are we in the middle? Or who constructs the middle? So that's a different question, right? So the reason I am bringing this is 16 වනි සතවර්ෂ ඉඳලා අද වෙනකන් යහපත් සාර්ථක සමාජ ගොඩනැගීමේදී මිනිස්සුන්ට තොරතුරු sannivedanaya කිරීමේ වගකීම එන්න වෘත්තීය මාධ්‍යවේදීන් අතර ගියා. සහ තොරතුරු බෙදීම සහ ඇත්ත අපි කියන්නේ ඇත්ත සත්‍ය ඒ කියන්නේ අපි කියන්නේ සත්‍ය ගවේෂණය ඕහොනේ තමත් තියෙන අපේ මාධ්‍ය සහෝදරයෝ කතා කරන්නේ. ඒ හරහා අපි කියන ස්ථාවර සමාජ නිර්මාණ වෙනවා. stable societies. ඒ stability එක national and international security දෙකටම අතිශය වැදගත්. මම කියන්න හදන්නේ පහුගිය වසර 400 500ම මේ අපේ පුද්ගලයෝ අපේ මනුෂ්‍ය සමාජයේ දියුණුවත් ලෝකයේ දියුණුවටත් ස්ථාවර සමාජ ක්‍රමය වැදගත් වුණා. ඒ ස්ථාවර සමාජ ක්‍රමය වැදගත් වීමත් සමගම විද්‍යාත්මකව හිතන බුද්ධිය වර්ධනය වෙච්ච ජනතාවක වැදගත් වුණා. ඒකට තමයි මේ අධ්‍යාපන විශ්වවිද්‍යාල පාසල් ක්‍රම ඊට අමතරව එක්තරා දුරකට මිනිස්සුන්ට සත්‍ය එහෙම නැත්නම් ගවේෂණාත්මක විශ්ලේෂණාත්මක තොරතුරු ලැබීමේ මාදිරියක් නිර්මාණය වුණා. හරි? ඒ හරහා තමයි සමාජ ස්ථායීකරණය වෙන්නේ. හැබැයි මාධ්‍ය හැම වෙලේම නොයෙකුත් ඔවුන්ගේ නොයෙකුත් භූමිකාවන් රැකදක්වුවා. ඒ ගැන මම කතා කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. අද මම කියන්න උත්සාහ කරන්නේ මම මේ NVC non violent communication කියන සාකච්ඡාවට මැදිහත් වෙන්නේ වර්තමාන තත්ත්වය. සමාජයේ තොරතුරු මිනිසුන් අතරට යෑම, තොරතුරු මිනිසුන් ආග්‍රහණය කිරීම, ඒ හරහා මිනිසුන්ගේ ක්‍රියාකලාපය හරහා අද සමාජයේ වෙලා තියෙන අභියෝගයන්. එතෙන්ට තමයි ඔය ඕගොල්ලන් නියෝජනය කරන කොට්ටාශය සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඒකට හේතුව people are consuming so much of information. We are living in what we tell is times of information overload. We are rich in information. More we are rich in information, we are becoming poor in analysis. තොරතුරු ගොඩයිනේ විශ්ලේෂණය කරගන්න බෑ. දොර අපි තොරතුරු වල අපි පෝසත්භාවයකුත් විශ්ලේෂණයේ දරිද්‍රතාවයකුත් අතර තමයි අපි ජීවත් වෙන්නේ. ඒ අවකාශය පුළුල් වෙන්න රටක ආරක්ෂක පද්ධතීන් දුර්වල වෙනවා. මොකද රටේ ආරක්ෂාව කියලා කියන්නේ රටේ ආරක්ෂක සේවාවන්ගේ ශක්තිය විතරක් නෙවෙයි. ආරක්ෂක සේවාවන්ට දැරිය හැකි සමාජය පාලනය කර ගැනීමට සමාජය ප්‍රශස්ත විදියට පාලනය කිරීමේ හැකියාව. වැඩියෙන් මිනිස්සු ඉන්නවා නම් තොරතුරු වැරදි තොරතුරු මත ක්‍රියා කරන ඒ තොරතුරු හරහා ගැටුම් ඇති කරගන්න ඒක ජාතික ආරක්ෂක ගැටලුවක්. And now it has become an international security crisis. මොකද ඒකට හේතුව අපි ජීවත් වෙන සංකීර්ණ සමාජවල අපි කියනවා හැම දෙයක්ම එකට එක සම්බන්ධයි. දැන් උදාහරණයක් COVID-19 වසංගතය. අද වෙද්දී ඕගලන්ට පැහැදිලි වසංගතයට වඩා හරි තොරතුරු වසංගතය ලොකුයිනේ. COVID-19 pandemic is superseded by what we call the infodemic. So this year some of the Western security establishments are identifying the pandemic not as a pandemic. There's a new word coming up. It's called the polypandemic. Because why is it poly?
it's creating many other pandemics which are not natural or biological by nature. They are security crises, right? Where societies are undermining the truth. People are consuming. So if you look at the whole debate about vaccines, debate about burials, look how much the debate about burials is undermining the security strength of Sri Lanka's sovereignty, cohesion, messaging. So this is what we are going to discuss in this short conversation. I just wanted to contextualize what I was trying to tell you and where I come from. So I'm trying to bring us national and international security dimension to our conversation. Why then it is important for us to be reflective and critical about the idea of non-violent communication, because it is a key ingredient in trying to salvage and stabilize the system, right? So I will show you, I will try to bring this up. So my interaction is about the last 5, 10, 15, 10, maybe 10, 12 years, what happened in the world and how it's impacting all of us. Then 2016 ඔක්ස්ෆර්ඩ් ශබ්දකෝෂය හැම වසරෙම ඔක්ස්ෆර්ඩ් ශබ්දකෝෂයේ තියෙනවා නව වචන මාලාවක් හඳුන්වලා දෙනවා. සහ එහිදී ඔවුන් හඳුනා ගන්නවා වසරේ වචනය. අර වසරේ නළුවා නිලිය ඒ වගේ මේ පොඩක් සමායනනේ මේ ඉන්දික වගේම ජොලි නැහැ මං කියන ඒවා ඉතින් ඉන්දිකාද පුතේ සෑහෙන දුන්නානේ. එන්න මම පොඩ්ඩක් ඒ කතා කියන්නේ නැහැ. හැබැයි 2016 වසරේ වචනය සංකල්පය තමයි post truth. මේක පිටිපස්ස විශාල මේ يعني එක්තරා දුරකට ශාස්ත්‍රීය සංවාදයකුත් ගියා මාධ්‍ය තුලක අපි පසුගිය දශකයේ තුල එල්බ ඇවිල්ලා තිනවා. අපේ මනුෂ්‍ය පරිණාමය අපේ කාල එක එක දේවල් වර්ගීකරණය කරනවා කාලයන්. ලෝකේ කාලයන් උදාහරණයක් 21 දවසේ අපි ඇහුවොත් කාල වර්ගීකරණයක් කරන්න කියලා ඔබ මොන ක්ෂේත්‍රයේ හිටියත් ලෝකයේ ඉතිහාසයේ කාලය වර්ගීකරණය කරන්නේ තිබිච්ච ගැටුම් අනුව. ඒක හැම වෙලේම මම කිව්වේ ගැටුම වැදගත් කියලා. ගැටුම් අනුවනේ. පළවෙනි ලෝක යුද්ධයට පෙර යුගය, පළවෙනි ලෝක යුද්ධ සමය, අන්තර් ගැටුම් සමය, දෙවනි ලෝක යුද්ධ සමය, පශ්චාත් දෙවනි ලෝක යුද්ධ සමය, ඊට පස්සේ කියන්නේ තුෂ්ණ යුද්ධ, Cold War era. So the whole of human history is kind of narrated by, demarcated by conflict, right? But then came 21st century, and 21st century started with a major bang, right? If you remember. මොකද 21 වෙනි සියවර්ෂයට සතවර්ෂයට අපි පාතබනකොට ලෝකයයි අද ලෝකයයි මීට අවුරුදු 21කට ඉස්සෙල්ලා තිබිච්ච ලෝකයයි අද ලෝකයයි බලන්න අතිශය වෙනස්. 2000 වසර කියන්නේ අතිශය තීරණාත්මක වසරක්. වසර 2000 දී අපි සියලු දෙනාම හිතුවේ ලෝකය තනිකර ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය කියන ලෝක බලවතා වටා භ්‍රමණය වෙනවා. ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ කේන්ද්‍රීය ලෝක පද්ධතියක් නිර්මාණය වුණා. US centered world order. right? වසරක් යන්න ඉස්සෙල්ලා සැප්තැම්බර් 11 වෙනි දින ඒ සිහිනය සහ ඒ ආඛ්‍යානය ඒ නැරටිව් එක අපි අර ආඛ්‍යානයක් හදන් ඉන්නේ දැන් ලෝක බලවතා ඇමරිකාව ඒක බිඳ වැටෙනවා. ඒ බිඳ වැටීමත් එක්ක අපි එල්බගත්ත ලෝකය පශ්චාත් සැප්තැම්බර් 11 ලෝකයේ ඇමරිකාවට ප්‍රහාරය එල්ල වුණත් ඒ ප්‍රහාරයේ තිබිච්ච ඒ බලපෑම මුළු ලෝකෙටම දැනුණා. අදටත් දැනෙනවා. අපි අද කතා කරන්නා වූ රැඩිකල් කරණය, රැඩිකල් ත්‍රස්තවාදය, සන්නද්ධ නැගිටීම් ඒ සියල්ල තියෙන්නේ මෙන්න මේ સંદર્ભය ඇතුලේ. ඒ ප්‍රවේශයත් එක්කම ලෝකයේ විශාල වෙනස්කම් ඇති වුණා. නමුත් පසුගිය වසර 10 තුළ ලෝකේ පැහැදිලි දකින්න දෙයක් තමයි අපි මේ දැනුම කියන එකට පොඩි ප්‍රශ්නයක් ඇවිල්ලා දිනවා. දැනුම සහ යථාර්ථය කියන එක. එන්න දේශපාලන නායකයින්ගේ ඉඳලා ආගමික නායකයින් ඉඳලා මේ ලෝකේ සියලු දෙනාම යථාර්ථයට වඩා වැරදි දේවල්. අපි කියනවා ෆේක් නිවුස්, ඩිස්ඉන්ෆර්මේෂන්, දුස්තොරතුරු.
ප්‍රචලිත කරනවා. ඒ හරහා මහා විශාල වශයෙන් මහ ජනතාව එක්රොක් වෙනවා. ඒ හරහා සමාජයේ ගැටුම් ඇති වෙනවා. හරි. ඉතින් ඔතන තමයි අර අපි කියන්නේ non violent communication වල වැදගත්කම එන්නේ. Right? Because we are becoming more and more violent. Right? And we are becoming more and more warlike. ඒක තමයි ප්‍රශ්නේ. මම මේ සහ අනිත් එක තමයි පැහැදිලිවම අපි පශ්චාත් සත්‍ය යුගයකට එළඹීම. Post truth era. It's a very big challenge. It's a big challenge for you. Because conflicts even now, most of Sri Lanka's domestic issues are not based on facts or truth. They are based on lies. So as a law enforcement, as police, as net security providers for the country, all three arms of the services, how do you deal with this? Because you are expected to deliver, to take the standpoint of the truth, the state, which is built on the foundation of knowledge. ඔගොල්ලන් සියලු දෙනාම නියෝජනය කරන්නේ රාජ්‍ය, අඬු නෙවෙයි රාජ්‍ය. රාජ්‍ය කියන යාන්ත්‍රණය නිර්මාණය වෙන්නේ එක්තරා වූ යථාර්ථයක් ඇතුලේ. සියලු දෙනා සලකන සියලුම ජනතාවගේ අභිලාෂයන් නියෝජනය වෙන. එතකොට අපි කොහොමද එන්න දුස්තරතුරු පස්සේ හඹා යන ජනතාවකට රාජ්‍ය ඇතුලේ එකතු කරන්නේ? නීතිගරුක වෙන්න කියන්නේ. සහ ගැටුම් එක්තරා දුරට අවම කරන්නේ. right? මම මේ පොඩ්ඩක් ඉස්සෙල්ලා මේකට උත්තරයක් දුන්නා කවුද මේ මාධ්‍ය කියන්නේ කියලා. තව එතන මම වචනයක් එකතු කරනවා. මේ වෙනකොට වාද්‍ය කියන මාධ්‍ය තව දෙයක් තමයි 21 වෙනි සියවසේ වෙච්ච විශාල දැවැන්ත වෙනසක් තමයි වසර 4500ක් තුළ මාධ්‍යයට තිබිච්ච වටිනාකම් සහ අර්ථකථන වෙනස් වීම. ඔය පුවත්පත් කලාව ඊට පස්සේ ගුවන් විදුලිය රූපවාහිනී සියලු මාධ්‍ය නිර්මාණය වෙනකොට තිබිච්ච යථාර්ථයට වඩා වෙනස් යථාර්ථයක් දැන් තියෙනවා. අද මම කිව්වොත් අපි සියලු දෙනා මාධ්‍යවේදීන් කියලා ඔබ පිළිගන්නවා. Now we are all journalists. How? Exactly. You had something to say? Yeah, it's not. Earlier also people had, but because of what? Social media. So there was a very interesting speech Prime Minister Modi gave when he entered the US. Prime Minister Modi, when he won first time, Modi was one of the first successful social media campaigners in modern politics. His whole political campaign, දැන් වර්තමාන අගමැති ඉන්දියාවේ නරේන්ද්‍ර මෝදි මහතාගේ පළවෙනි තනිකරම මීඩියා ෂෝ එකක්. මාර සමාජ විශේෂයෙන් මේ සමාජ මාධ්‍ය. ඔහු කිව්වා Twitter හින්දා අපි සියලු දෙනා මාධ්‍යවේදීන් වුණා කියලා. ඒ කියන්නේ මොකද වෙන්නේ? අපි පාරේ යනවා ඇක්සිඩන්ට් එකක් වෙනවා මොකද කරන්නේ? අපි බෑලා දඩබඩ ගාලා පින්තූර අරන් දානවා. අපේ අදහස් දාලා. ඒතර සාමාන්‍ය මාධ්‍යවේදියෙක් තමන්ගේ මාධ්‍ය ස්ථානයේ ඉඳලා වාහනේ අරගෙන කැමරාව අරන් ඇවිල්ලා ඉස්සර කර එහෙමනේ. සහ ඒතර ඔහු ඇවිල්ලා රිපෝට් කරන්න ඉස්සලා අහනවා මේක මොකද උනේ? මොකද උනේ? මේ එක්කෙනෙක් පාර පැන්නා, එක්කෙනෙක් හයියෙන් ආවා. හැබැයි පාර පැන්න එක්කෙනාගේ තමයි වැරද්ද. එයා බොහොම අපරීක්ෂාකාරීව පාර පැන්නේ. හැබැයි එයා ගැමිණිමවක්. ට්විටර් එකේ ගහන්නේ කොහමද? මාර්ක රියදොරු අහිංසක ගැමිණිමව යට කර එලා මේ මරුවා සොයා දෙන්න. So Twitter doesn't make you just a journalist. It makes you judge and jury as well. So it undermines the whole legal, security, law enforcement establishment. Because of that, now we call all the other media as legacy media. Parana vechevwa. Social media is the new media. The point is, all of us have to live with this. So our challenge is, how are we going to move forward in this current reality? It's not going to go away. None of us are going to give up our social media identities. Facebook වහනකොත් වෙන එකක් කරිනවා. අපේ මොකද ඒකට හේතුව වෙලා තියෙන්නේ
අපි ඒකත් එක්ක බැඳිලා තියෙනවා. මම මේ බැඳීම ගැන ඉස්සරයක් කරන්නම්. ඒ හින්දා තමයි අද වෙනකොට right දැන් බටහිර උනත් ප්‍රධාන පෙළේ mainstream defense think tanks. I intentionally picked this. This is a report and this is a ongoing research. Media literacy education as a tool for mitigating truth decay. අර මම කියවනේ post truth කියලා. අද වෙනකොට ලෝක සමාජයේ හැම රටක්ම තේරුම් අරන් තියෙනවා පශ්චාත් සත්‍ය කියන එක විශාල අර්බුදයක් කියලා. මම මේ ඔයගොල්ලෝ අපි ඩිෆෙන්ස් සෙක්ටර් එකේ කට්ටිය අපි තනිකර සිකියුරිටි එස්ටැබ්ලිෂ්මන්ට් එකේ හින්දා දැන් ඇමරිකාවේ තියෙන ප්‍රධාන පෙළේ අදහස් කරන විශ්ලේෂණ ආයතන ගොඩක් තියෙනවා ආරක්ෂක. නමුත් ඇමරිකාවේ ප්‍රධාන පෙළේ ආරක්ෂක අපි කියන think tank එක ඒක නිර්මාණය වෙන්නේ 1947 මේ පරමාණු බෝම්බේ දැම්මත් එක්ක හිරෝෂීමාවට අංගසාගෙන ඒකට කියන්නේ RAND Corporation කියලා. RAND.org. RAND.org ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් for defense and policing also. There's a lot of resources there. But you have to be careful. You understand every institution represents a certain way of thinking. So RAND is totally funded by the defense industry. So Boeing, they all put money, but it's the largest when it comes to the US and I think probably world, right? So they have, it's like a campus. They have PhDs, they have psychologists, they have scientists, they have researchers, and they identify this society, the current time we are living in as a time of truth decay. ඒක තමයි ඒගොල්ලන්ගේ අදහස. අපි ජීවත් වෙන්නේ සත්‍ය ඛාදනය වෙන්නා වූ වකවානුවක. We are living in times of truth decay because the challenges they see is also because of media. So this report, I just put just for you to get an idea. You can actually download this. This is free to download. RAND, all of it is free, but be careful. It's oriented towards the defense industry. මෙතන කියන්නේ මාධ්‍ය සාක්ෂරතාවය. අපි එක්තරා විදියක් තමයි අපිට මේක මේ මං කියන්නේ මම NVC ඩයලොග් එකේ ඉන්න ඕන හින්දා NVC වලට අදාළ එක තමයි මාධ්‍ය විග්‍රහ කරනකොට අපි කියනවා මාධ්‍ය පිළිබඳ අපේ සාක්ෂරතාවය. It's very important for law enforcement to understand not the media, to improve your media literacy. So you know, obviously if a journalist writes something, this journalist is writing from this context. මාධ්‍ය සාක්ෂරතාවය කියන්නේ it's something going beyond understanding. Normally what we did in media analysis is අපි පත්‍ර ටික ගන්නවා, news ටික ගන්නවා, analyze කරනවා, report එකක් ගන්නවා. ඒක නෙවෙයි. If you are living with social media, times of new media, you have to develop your own way of media literacy. This is something actually we can discuss, even Nuwan, we can discuss about this in the future as well. It's good for KDU to undertake such a thing. It's not about analyzing media anymore. It's about understanding. You develop a total outlook, a total solution to understand media studies, right? I just wanted to bring this out because of the time. So media literacy, if you put it, මගේ වැඩි මේ text heavy slides නෑ ආඛ්‍යාවගෙන අපි ගොඩක් වචන වැඩියෙන් දාලා නැහැ. නමුත් මේක මම පොඩ්ඩක් ගත්තා. මේක ඔබලාට මම හිතන්නේ මේක බෙදලත් තියෙනවා. What do you mean by media literacy? Ability to evaluate the sources, understand the context of communication. අපි පශ්චාත් සත්‍ය සමාජික කාලයක ඉන්නවා නම් අපිට තේරුම් ගන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලාම source එක විතරක් නෙවෙයි. අපි මාධ්‍යයක් මොනවද ගැහුවොත් නිවුස් එකක් ප්‍රවෘත්තියක් මුදා හැරියොත් ඒකේ සන්දර්භය මොකද්ද? මොකද අපි දකිනවා හැම මාධ්‍යෙම සන්දර්භයක් තියෙනවා. ඒ සන්දර්භය තුල තමයි අපි ඒකට විශ්ලේෂණය කරගන්න ඕනේ. මහ ජනතාව කොහොම හිතුවත් අඩු ගානේ ආරක්ෂක අංශ, පොලිසිය ඒක විග්‍රහ කරන්න ඕනේ වෙන විදියකට. ඒකට සන්දර්භය තේරුම් ගැනීම අතිශය වැදගත්. හරි? ඒ වගේම අපි දැනගන්න ඕනේ වගකීමෙන් දේවල් බෙදා හරින්න. අර දැන් අර මේ ළඟදී වෙච්ච අර තරුණියගේ ඝාතනය සහ පොලිස් නිලධාරියෙක් සම්බන්ධයෙන් එහිදී අර මම දෙක ගොඩාක් මේ අර non violent communication වල හොඳම උදාහරණය තමයි ඒක. ඔවුන් කියනවා මාධ්‍ය විසින්
තරුණියවත් නැවත ඝාතනය කරා අපි ඝාතක පොලිස් නිලධාරි මහතාත් තවත් පාරක් ඝාතනය කරා ඒ හරහා ඔවුන්ට සම්බන්ධ ඔවුන්ගේ පවුල්වල පුද්ගලයන්ට ඝාතනය කරා පොලිස් නිලධාරියා අතින් ඝාතනය වුණේ එක්කෙනයි මාධ්‍ය අතින් ඊට වඩා මිනිස්සු ගොඩක් ඝාතනය වුණා that is totally violent communication so it shows that our media does not have a sense of what we mean by non-violent communication what you were saying in the morning අපි කොහොමද ඒ කියන්නේ අපි වාර්තා කළ යුත්තේ එකක් ඝාතනය දෙවෙනි එක තමයි ඒ සන්දර්භය ඇයි එහෙම වුනේ සහ අද සමාජයේ තියෙනා වූ මිනිසුන්ට පණිවිඩයක් දෙන්න ඕනේ අපි පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ ඒව නෙවෙයි අන්තිමට ගියේ ඒක තමයි මෙතන අදහස් කරන්නේ හරිද අනිත් එක තමයි with the new media environment there is a major gap between demands of our information environment and the skills of the average individual. There's a widening gap. අපි demand ඒක දැන් ගොඩක් වෙලාවට සමහර විට අපි දැන් අපි පොලිසියට මේ ප්‍රශ්න ගොඩක් මුහුණ දෙනවා පොලිසිය දෙයක් ගැන දාන අදහසට වඩා වෙන කවුරු හරි දාන අදහසක් වැදගත් වෙන්න පුළුවන් මිනිසුන්ට. I'll give you a classic example. In Sri Lanka, tell me using social media, who is the most powerful opinion maker in this country? One of the most powerful opinion makers. Who does people believe? Classic case of is it a professor, academic like us, lawyer? ඒ කවුරුත් නෙවෙයිනේ නවක් කියන්නේ. It's okay we are in Chatham House no. Tuition master කෙනෙක් ඉන්නවනේ තිස්ස ජනනායක කියලා. No, I'm not trying to be critical of him. That's his way of communication. But that is, he has identified the media and how to communicate. He has a larger following than probably any other person who's trying to put the analysis out. He will have a thought on the ECT. He will have thought on what was the USA thing? MCC. And people believe that. Now, if you are a policy maker sitting in, as a policy maker, national security policy maker, how does it affect you? Because people will say, how the hell are you going to justify that? That's the power of disinformation to a certain extent. I'm not undermining that person has a right to express himself, anybody, but that's what the new media has done. Right? So people no longer trust the truth, but they like to listen to things that they think may be or can be truth. That's the most dangerous times we are living in. Living in times where people like maybe above the truth, which is a fundamental challenge for security establishment. That is why I want to bring this out. So we are living in times of two contesting, competing concepts. We all know information is very powerful. Information changed us, right? Information changed us to a certain degree because it was the advances in sharing, analyzing information that made our societies progressive, right? We went to wars, we learned, we did scientific discovery, we are so strong in medicine. That is all because we managed to provide strong, robust information, right? Information analysis, which created computers, data, all these things. But power of information is something very different, right? So we are trapped in that particular dilemma. We want information. We will provide. KDU, if you go to all these big meetings, the Vice Chancellor is very keen on getting books, doing research. That's all serious information, knowledge. But at the same time, we are dealing with power of information. Who has the power of information? Because that is the politicized one. Because the power sometimes may be with companies like, maybe with the
that particular profit-making sector. That is why දැන් අපි කතා කරනවානේ NATO එක එක ඔය සංවිධාන ගැන ලෝකේ සාක් අනම්මන තව තියෙන අදහසක් ලෝකේ බලවත්ම සංවිධානය ඇවිල්ලා ඔය කණ්ඩ ඒවා නෙවෙයි UN එකවත් නෙවෙයි ගැෆා කියලා. ගැෆා සංවිධානය කියලා. කවදාද ගැෆා කියන්නේ? ඔලහ නැනේ. That's Google, Apple, Facebook. No what. Why? They are, if you look at, as you know, organizations, they are so powerful, right? They dictate the platforms of information dissemination, right? Nobody can actually challenge. States are struggling, right? Zuckerberg goes to even congressional hearings and he laughs at the questions he gets. Because it shows how much they have drifted apart from states. දැන් උදාහරණයක් අපේ පොලිසිය මම කෙනෙක් Facebook ප්‍රශ්නෙට ලංකාවේ ඉන්න Facebook නියෝජිතයත් එක්ක සාකච්ඡාවට ගියොත් ඒගොල්ලන් දැනුමෙන් අපේ පොලිස් නිලධාරීන්ව කපලා දානවා. මම කියනවා මේක නෙවෙයි ඒගොල්ලන් මොකද ඒකට හේතුව ඒගොල්ලන්ගේ දැනුම විතර නෙවෙයි ඒගොල්ලන් එනවා ඒගොල්ලන්ගේ මුදල් හින්දා ඒගොල්ලන්ට බෙස්ට් ලෝයර්ස්ලා ඉන්නවා. හරි best structures තියෙනවා. අපි හැම එකටම agree කියලා ගහනවනේ ඉන්ටර්නෙට් එකේ. රෙජිස්ටර් එනකොට ඒකේ තියෙන ඔක්කොම ටික. අපි අපේ සියලුම අයිති නැතහැරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි Facebook එකේ නඩු දානවා. බෑ. අපි agree වෙලා තමයි Facebook ගිණුමක් නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. Right? ඉතින් that is information power. Which is that is why major argument these days one of the major promoters of violent communication is social media. But there is very little you can do about it. The only thing you can do is, to a certain extent, create a set of social and value system that people follow. That is why we have conversations like this. Non-violent communication is not something that you can totally enforce. It's something you can make people practice and develop as norms. But these are points to think. It's not because I don't want to go into deep lectures, but these are points to think about, right? This power of information and information power, I link it with national security. And I take an example from the country which talks about paramount security, right? But this particular event on January 6th of this year, right? What happened? Americans, ලංකාවේවත් වෙලා නැහැ. අපි Facebook එහෙම කියනවා පාර්ලිමේන්තුවල බෝම්බ දාන්න ඕනේ, පාර්ලිමේන්තුවල ගහන්න ඕනේ. ඒකෙට පාර්ලිමේන්තුවට යන්න බෑන්නේ. එක විරුද්ධවාදියෙක් එක අපි කියන්නේ මේ ක්‍රමයට විරුද්ධ කෙනෙක්ට අපේ පාර්ලිමේන්තුවට ගිහිල්ලා ගලක්වත් ගහන්න බෑනේ. ලෝකේ බලවත්ම හමුදා ශක්තිය තියෙන ආරක්ෂක පද්ධති තියෙන සර්වේලන්ස් නෙට්වර්ක් එක තියෙන රටට බැරි වුණා ජනතාව ඇවිල්ලා තමන්ගේ නීති නිර්මාණය කරන්නා වූ කොංග්‍රසය ආක්‍රමණය කරගන්න එක වළක්වන්න. හරි? ලෝකේ ප්‍රධානම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය. මෙතන තියෙන එක නෙවෙයි ප්‍රශ්නේ මේ ඇමරිකාවට විරුද්ධව කතන්දරයක් කරනව නෙවෙයි. නමුත් ඒක පෙන්වන්නේ සමාජ ජාලවල තිබෙනා වූ බලය. මාධ්‍ය සමාජ මාධ්‍යවල ආපු සියලු දෙනා අඳුරන්නේ නැහැ කෙනෙකුට. ඔවුන් නොයෙකුත් එක්තරා මතයක් පිළිගත්තා. මැතිවරණයේ දූෂිතය ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් හිටපු ජනාධිපතිතුමා පෙරදුනේ දූෂිත මැතිවරණයකනේ. ඒ හින්දා අපි මේ මැතිවරණයේ නිල ප්‍රකාශය, ඡන්ද ප්‍රකාශය, නිල වශයෙන් ප්‍රකාශය වළක්වන්න ඕනේ. අපි විප්ලවයක් කරන්න ඕනේ. අපි ඒ හින්දා කොංග්‍රසය ආක්‍රමණය කරන්න ඕනේ. එච්චර දුරකට ජනතාවගේ අදහස් මේ තනිකර ආක්‍රමණය කරන මොකද? violent communication. This is the essence of violent communication. This is what we are dealing with at this moment. This can happen in Sri Lanka, not for the parliament, but the ability to deploy people to do violence, which is a national security nightmare, which is a law enforcement nightmare, right? Because what do you do when people come? Can you shoot them dead? Only one there were 6 or 7 people died. But imagine if 100 protesters died, the consequences.
දැන් ලංකාවේ වුණත් මං හිතන්නේ ප්‍රොටෙස්ට් වල මිනිස්සු ඝාතනය දෙනවා හරි අඩුයි. නේ? දැන් එක එක සිද්ධීන් තියෙනවා. ඒ සිද්ධීන් අදටත් කොච්චර බලවත්ද එක්කිනා දෙන්න නැති වෙච්ච. ඉතින් ඒ කියන්නේ අපිට ආරක්ෂාව දෙන්න හරි අපහසුයි. නමුත් අර බල ගැනීම ඉතින් මේක හරි ලස්සනට මේ foreign affairs සංගරාවේ අර ප්‍රධාන ශීර්ෂ පාඨය the day the internet came for them මේ කියන්නේ ඇමරිකාවේ නීති සම්පාදනය කරන කොංග්‍රස් මණ්ඩලයේ නිලධාරීන් නියෝජිතයන් අන්න එදා තමයි දැනුම් ගත්තේ අන්තර්ජාලයේ බලය. This is power of violent communication. We are talking about non-violent communication, but I am showing you the power of violent communication. Right? So this is why this conversation is important to us. That's why I want to contextualize. That's why I said even when we were discussing about doing this. So this whole problem is because it's so difficult to govern the social media platforms. The governance is a nightmare. That is the challenge. You know that already. The best example I can give you is how societies break down because of social media is the Arab Spring. 2010-11 විශේෂයෙන් මැද පෙරදිග අරාබි ජනතාව විශේෂයෙන් සිටින ප්‍රදේශවල පැතිර ගිය ජනතා නැගිටීම. right? ඒකේ උදාහරණ දෙකක් මං ගේනවා. එක උදාහරණයක් ගේන්නේ ඒකේ ආරම්භය 2010 අවසාන වර්ෂයේ 2011 මුල වර්ෂයේ මේක ආරම්භ වෙන්නේ. මීට අවුරුදු 10කට ඉස්සෙල්ලා හරියටම මේ අවුරුද්ද අරාබ් ස්ප්‍රින් එකේ අරාබි විප්ලව වල 10 වෙනි සංවත්සරය. ඒක ආරම්භ වෙන්නේ එක සිදුවීමක් මුල් කරගෙන. ඒක මේ ඔබගේ දකුණු අත පැත්තේ පේනවා ඉන්නර තරුණයා මොහමඩ් බවුසිසි ටියුනීසියාවේ පළතුරු වෙළෙන්දෙක්. ටියුනීසියාවේ එවකට හිටියේ පාලකයා අවුරුදු 32ක් පාලනය කරපු බෙන් අලි කියන ජනාධිපතිතුමා. ඔහුව වටන්න කරපු විප්ලවයේ තරුව. මොහු විප්ලවයක් කරේ නැහැ. මොහුට පළතුරු විකුණන්න දීපු නැති හින්දා සමාජ ප්‍රශ්න ගොඩක් තෙරපමින් සිටිය ටියුනීසියාව මොහු ගිහිල්ලා ඒ අපේ නගර සභාව වගේ කාර්යාලය ඉදිරිපිට තමන්ගේ පළතුරු කරත්තේ පැත්තේ තියලා පළතුරු කලත්තෙන් ගෑස් එකක් අරගෙන ඇඟට වක් කරන් ඉරි තියා ගන්නවා. ඒ මොහොතේම ඔහුගේ ඥාති සහෝදරයා ඒක YouTube එකට අරගෙන තමන්ගේ ජංගම දුරකථනයෙන් මුදා හරිනවා. ඔහු නොදැනුවත්වම ඔහුගේ අර ඒ ක්‍රියාව මුළු මහත් ටියුනීසියාවෙම පැතිරෙනවා. මොකද මාධ්‍ය ආයතනයට කරන්න බෑනේ මේ වැඩේ. කැමරාවක් අරන් මම අර කියපු දේ. Twitter, Facebook, YouTube හරහා මේ ක්‍රියාව මිලියන ගාණක් ජනතාව අතරට යනවා. මිනිස්සු පාරට බහිනවා. මේ සිදුවීම තමයි මේක නෙවෙයි හේතුව. නමුත් අරාබි විප්ලවවල සිදුවීම මේක තමයි අර ගිරිපපුර. මොකක් හරි සිදුවීමක් තියෙන්න එපයි. තියෙන ප්‍රශ්න එලට එන්න. මේ හරහා මුළු මහත් අරාබි ලෝකයම විප්ලව වලට යනවා. ඒ හරහා අරාබි රාජ්‍ය ගත්තම ටියුනීසියාව, ලිබියාව, ජෝර්ඩානය, ඊජිප්තුව ඒ රටවල් සියලුවලම හිටපු අවුරුදු 30 ගණන් 20 ගණන් පාලනය කරපු සියලුම පාලකයන්ගේ පාලන තන්ත්‍ර බිඳ වැටෙනවා. එක්තරා විදිහට කට්ටිය දැක්ක මුලදී ඒක හොඳයි කියලා. දැන් අවුරුදු 10කට පස්සේ බලනකොට අද වෙද්දි සිරියාව කියලා රටක් නැහැ, ඉරාකය කියලා රටක් නැහැ, ලිබියාව කියලා රටක්. අපි වරුවට කියන්නේ ඒ රටවල් නැහැ. ලිබියාවේ ආණ්ඩු දෙකක් තියෙනවා. සිරියාවේ ආණ්ඩු 5ක් විතර තියෙනවා. ඉරාකයේ ආණ්ඩු දෙකක් තියෙනවා. රටවල් බෙදලා ඉවරයි. බොරුවට අපි තාම කියනවා රට තියෙන අපි රට කියන රටවල් නැහැ අතන. අද එදි විශාල අස්ථාවර බව. මේක තමයි violent communication වල උපරිම උදාහරණය. ඒකට වෙලා තියෙන්නේ මේ සමාජ ජාලා වෙන. ඊට අමතරව මම ගන්නවා ඒකේ අනු දෙයක් තමයි 2012 ඇමරිකාවේ තාම බොහොම පහත් පෙළේ සිනමා නිර්මාණයක් වෙනවා මේ Innocence of Muslims කියලා. ඊජිප්තු ඇමරිකානු නිර්මාණකරුවෙක් බොහොම අර අපි කියන 2.50 කඩේ නිර්මාණයක්. එය මුස්ලිම් වරුන්ට අපහාසයක් වුණා අය කියලා ඒක YouTube එකට ගිහිල්ලා. නැවතත් මුළු මහත් මුස්ලිම් ලෝකයේම විශාල
නැගිටීමක් එනවා. ඒකේ උච්චතම අවස්ථාව තමයි 2012 ලිබියානු ඇමරිකානු ලිබියානු තානාපතිතුමා ඝාතනයට ලක් වෙනවා ලිබියාව තුල බෙන්ගාසි වල. ඒ සිදුවීම මත කරගෙන තමයි 2014 හිලරි ක්ලින්ටන් සමහන් 2016 ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප්ට හිලරි ක්ලින්ටන් පරදින්න ප්‍රධානම හේතුව. මොකද එතුමා ඝාතනය වෙනකොට හිලරි ක්ලින්ටන් තමයි රාජ්‍ය ලේකම්. ඇය මේ සම්බන්ධයෙන් හරියට කටයුතු කරේ නැහැ කියන චෝදනාව තමයි විශාලම චෝදනාව. ඇය හින්දා ඇමරිකානු ජාතිකයෙක් ඝාතනයක් සිද්ධ වුණා. මේකත් සමාජ ජාල හින්දා. අපි විහිළුවටවත් හිතන්නේ නැහැ මෙහෙම දෙයක් වෙයි කියලා. මේ 2.50 මේකක් හින්දා මුළු ලෝකෙම ඇවිලෙයි කියලා. මම මේ උඩට කියන්න උත්සාහ කරන්නේ මේ අපි ජීවත් වෙන්නේ ඇවිලෙන සුළු ලෝකයක්. එක පැත්ත. ඒ ඇවිලෙන සුළු ලෝකේ නිර්මාණය වෙලා තියෙන සමාජ මාධ්‍ය බලයෙන්. අද වෙන විට ඒ බලය තවත් තීව්‍ර වෙලා දිනවා. අපි මේ මං කිව්වේ 2016 ඉස්සෙල්ලා කාලේ 2011 2016 විතර එනකොට අපි තව ටිකක් සත්‍යයෙන් ඈත් වෙලා. ඉතින් මෙන්න මේ යථාර්ථයත් එක්ක තමයි අපි ජීවත් වෙන්නේ. ඒකට ප්‍රධාන හේතුවක් තමයි මම තව එකක් ගත්තා මේ කෘතිය පුළුවන් නම් කියවන්න මේ පීටර් පොමරනසෙෆ් කියන ඔහුගේ පොතක් තියෙනවා This is not propaganda කියලා. Adventures in the war against reality. ඒකේ තියෙන්නේ war against reality. සත්‍යයට විරුද්ධව යුද්ධය. ඕ කියන්නේ අපි මේක කතා නොකරන කැලලක්. මේක මනෝ විද්‍යාත්මක පැත්තක්. සෝෂල් මීඩියා ඇයි අපි මෙච්චර ඇඩික්ට් වෙන්නේ කියන එක. ඔහු කියනවා engineers behind social media had specifically designed their platforms to be addictive. Right? අපි මේක නිකම්ම ඇද බෙද ගන්නවා. The brain fires off tiny bursts of dopamine as a user posts a message and receives from others, trapping the brain in a cycle of posts, likes, retweets and shares. අපි නොදැනුවත්වම අපි හැමදාම උදේ නැගිලා ගහන පින්තූරට ලයික් කීයද? අය කට්ටියනේ මට ලයික් කරනවා මෙච්චර. අපි කියනවානේ. I mean it's true. We are living on likes. We are living a life of likes, shares and retweets. Like මදිනම් දවසම upset. මම හිතන් ගියා මම ලස්සනට ඇඳලා කරලා ඉන්න මේකප් එකක් දීලා ගැහුවා පින්තූරයක්. හොඳ සෙල්ෆි එකක් ගැහුවා එකෙක් ලයික් කළා නැහැ. That's the thing, no? But there is a reason. They have done a careful study of how people get addicted. So this is well planned, well executed, and we are trapped. States are trapped. Every country every president has a prime minister has a Twitter, Facebook account. We are all trapped in this. So how do we manage it then? Right? So I think this is called what we call social behavior. Some people call it psychographics. Now we have to analyze psychographics. Law enforcement, you have to have that capability. If you do it right, then you will know where the conflicts will start. Because social media is a great source of mapping conflict zones. Right? If you map areas where people tweet about more conflicts, anti-racist ideas, anti-Sinhala, anti-Muslim, anti-Buddhist, Christian, you can identify upcoming conflict. So there is a way of dealing with it also. Right? You need to do new types of research. I will skip this, sorry. And that is a IR thing I thought because I have been asked to kind of because we have a bit of time limitation. I'll come to the other points of my analysis. So people say we are living in, because I want to give you some substance. Because that is why I said I'm doing, because you will have two great interactions. Dr. Dani is also very good of interactions as well. So I'm trying to do my part as a boring scholar to bring in the substance a little bit about the more things which are there and which is relative to security sector, right? So the argument is we are living in more and more times of algorithmic intermediation. බර වචනයක්. නමුත් ඒක මාර ඇත්තක් නේ. algorithmic intermediation. ඕගොල්ලන් Google වල search කරනවා නම් දෙයක්. අපි කියමු කලිසමක් බැලුවා කියලා. හෙට අනිද්දා අපි අපේ ඉන්ටර්නෙට් එකේ හරියම හැම වෙබ්සයිට් එකේම කලිසම් පෙන්නනවානේ. That is a simple example of algorithmic intermediation. The technology has evolved so much
So what happens is හිතන්න තරුණ කෙනෙක් අපි කියමු තරුණ සිංහල බෞද්ධ තරුණයෙක් අහනවා කම්බෝඩියාව බුරුමේනේ බුරුමේ අපේ රයතු කොහොද අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ නම විරතු ස්වාමීන් වහන්සේගේ දේශනයක් ජොරියට අහන්නේ විරතු ස්වාමීන් වහන්සේලා බුරුමේ තුල අර රොහිංග්‍යා විරුද්ධව ප්‍රධාන පෙළේ ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙක් දේශකයෙක් හෙට ඔහුගේ YouTube එක ඔහු ඇරියා මොකද වෙන්නේ YouTube එකෙන් දෙනවා තව 100ක් විතර ඒ හා සමාන දේශනා මම තරුණ මුස්ලිම් තරුණයෙක් නම් මට හිතෙනවා සහරාන් වැරි ටිකක් කෙනෙක්ගේ දේශනයක් අහන්න. හෙට එනකොට මට දේශන 100ක් විතර YouTube එකේ රෙකමෙන්ඩ් වෙනවා. මේක කරන්නේ මිනිස්සු නෙවෙයි. මේක කරන්නේ AI, artificial intelligence. මොකද අපේ behavior එක ඔහු විශ්ලේෂණය කර ගන්නවා. AI එක. ඊට පස්සේ අපිට දෙන්නෙම අපි අකමැති වුණත් එව්වමයි. අද හොයාගෙන තියෙනවා විශාල වශයෙන් non violent communication violent communications violence වල extremism වල මේ algorithmic intermediation කියන එක හරි තව අතරමැදියෙක් ඉන්නවා අපේ දැනුමට ඒක artificial කෘත්‍රිම ඥානය කෘත්‍රිම බුද්ධිය තනිකර ප්‍රෝග්‍රෑම් කරපුවා නමුත් කෘත්‍රිම බුද්ධියක් ඔහුට ඇයට කියන්න දෙයක් නැහැ තීරණය කරන්න ඔහුට හැකියාව ඇයට හැකියාව ලබා දීලා තියෙනවා අපි අවතේරුම් ගන්න අපිව විශ්ලේෂණය කරන්න නේ ඔය දැන් උදාහරණයක් අපේ ගොඩක් ජංගම දුරකථන වල තියෙනවා අපි නෝ voice activation නේ voice assistant අර මම දැකලා ළඟ දාලා දෙනවා කාන්තා දිනේ අපි කියන දේ අහන්නේ ඇලෙක්සයි සිරි විතරමයි කියලා කාන්තාව දෙන්නෙක්ට නමුත් ඒක අපේ කාන්තාවට වැඩි ඒක ඩේන්ජරස් අහන ගමන්ම විශ්ලේෂණය වෙනවා ඇනලයිස් වෙනවා රයිට් ඒක හරහා තමයි අපිට මේවා දෙන්නේ මේක මාර ප්‍රශ්නයක් මේක අපි දැන් ඒක මිනිස්සු අපි නොදැනුවත්වම දැන් අපි හිතන්නේ මේවා මේ මිනිස්සු බණ කියලා දේශනා කළා එහෙම නෙවෙයි තාක්ෂණය හරහා මාධ්‍ය platforms හරහා වෙන දේවල් රයිට් ඒක දැන් ප්‍රධාන මේක නමුත් අද වෙනකොට ලෝකේ ආරක්ෂාව ජාතික ආරක්ෂාව සහ ජාත්‍යන්තර ආරක්ෂාවට තියෙන ප්‍රධාන ප්‍රශ්න වශයෙන් අපි දකිනවා ලෝකේ හැම රටක්ම කියනවා අපේ රටවලට අපි මුණ පාන ප්‍රධානම ප්‍රශ්නේ තමයි මේ මිසයිල්වත් යුද හැකියාවවත් නෙවෙයි. අද ලෝකේ රටවල් Tamanගේ එදිරිවාදීන්ට විරුද්ධව දියත් කරන තොරතුරු ව්‍යාපෘති disinformation campaigns right අද ඇමරිකාව කියනවා අපිට දින අපි හිතන් හිටියේ අපි ලෝකේ බලවතා කියලා නමුත් අද වෙනකොට අපේ අභ්‍යන්තර දේශපාලන දේහේ අපේ ඇමරිකානු ජනතාව විශ්වාස කරන්නේ ඇත්තටම අපි හදපු අදහස් නෙවෙයි වෙන රටකින් හදපු අදහස් අපේ සමාජයේ මුදා හැරීම හරහා ඒ හරහා ඇමරිකානු ජනතාව සත්‍ය පිළිගන්නේ නැහැ ඇමරිකාව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය පිළිගන්නේ නැහැ වෙන රටකට අවශ්‍යයි ඇමරිකාවේ මෙන්න මේ නායකයා බලයට පත් කරන්න disinformation campaign ඒකට තව වචනයක් තමයි කියන්නේ influence operations. ඒතර උදාහරණයක් ඔබ ආරක්ෂක අංශ වශයෙන් හිතන්න වෙනවා ලංකාවේ තියෙන ප්‍රධාන මාධ්‍ය ආකෘතීන් මේ ආඛ්‍යාන narratives අපේ රටේම හැදිච්චද තුන්වෙනි රටක් විසින් අපේ රටට පටවපුවාද කියලා. ඉන්ටෙලිජන්ස් එක කට්ටිය දන්නවා ඒක. right most of the narratives in going in Sri Lanka සමහර විට අපේ රටේ නිෂ්පාදනය වෙච්ච ඒවා නොවෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපි අපේම කරගන්නලා තියෙනවා. ඒක මහා පරිමාණයේ ආරක්ෂක තර්ජනයක්. It's a major national security crisis. අපිට පේන සතුරා, ත්‍රස්තවාදියා, LTT කාර්යය අපිට පේනවා. නමුත් අපේ රටේ දේශපාලන සමාජ ආඛ්‍යාන නිර්මාණය කරන්න කවුද කියන අපිට පේන්නේ නැහැ. Social media is a massive smoke screen. We don't know who exactly is creating that. So that is why I think in the military discussion we have so many ideas about hybrid conflicts, hybrid warfare. There is a war, but the war is also not the traditional. So there is nothing you can do legally. There's nothing you can do legally. Right? So that is why we have what 10?
We have 15 minutes more. No one. I can go. I always take the ISIS case as an example, not because of anything. I have nothing. It's not about race, religion, or anything, but the ISIS structure, how ISIS did recruitment, right? Because since 2014, when ISIS came full blown, right, a lot of people were surprised. Very different from Al Qaeda. Very different from Al Qaeda. One of the most different features of ISIS was most of its fighters were what? Who were the ISIS fighters? Educated by and what? Where did they come from? They are all foreign fighters. Most of the foreign fighters didn't come from deprived. Normally fighters, foot soldiers of any conflict come from deprived backgrounds. අපි කියනවා දුප්පත්කම හින්දා සමාජයේ කිසියම් නොහැකියාවක් හින්දා ඔවුන් සස්තවාදීන් හෝ මයන් right නමුත් අපි දකිනවා ඉස්ලාමීය ඉස්ලාමීය මේ රාජ්‍ය සංවිධානය නියෝජනය කරන උන්ට සහයෝගය දීපු බොහෝම සටන්කරුවෝ සමහරක් සටන්කරුවෝ තුන්වෙනි හතරවෙනි පරම්පරාවේ බටහිර රටවල ආපු සටන්කරුවෝ අපේ ලංකාවේ වෙච්ච ඊස්ටර් ඇටැක් එකත් එක්කත් ඒක අපි පැහැදිලිනේ. කවුරුත් මේ පසුගාමී සමාජ කියන ඒ විශ්ලේෂණය වැරදි. තනිකරම ඒක එහෙම නෙවෙයි. right? කොහොමද ඉස්ලාමීය මේ රාජ්‍ය ලෝකේ සාර්ථකවම recruiting agency බවට පත් වුනේ? They were the best. They ran the best recruiting agency. Right? And these images, see, now අපි සස්තවාදීන් කිව්වම අපි මුලදී දැක්කේ කොහොමද? අර සෙරප්පු දාන් ඉන්න නේ. හරියට ඇඳලා නැති. අපි සස්තවාදී කියන දැන් සස්තවාදී කියන්නේ කට්ටිය කොහොමද? බලන්න. ඇක්ෂන් බට්ට නළුව වගේ නේ. නළු නිලියෝ වගේ නේ. මේ අලුත්ම Toyota pickups 200ක් ගහලා තමයි ඒගොල්ලන් ගැහුවේ පළවෙනි ඉමේජ් එක. right? ISIS recruitment එක run කරේ එකම එක තරුණෙක්. ඒක කතාව වැඩි එළිය නැහැ. ඔහුගේ අවුරුදු 23ක් හරි 24ක් හරි වෙන්නේ බ්‍රිතාන්‍ය ජාතිකයෙක්. ඔහුගේ නම ඔහුට නම් දෙකක් තිබුණා. මම අබු හුසේන් අල් බ්‍රිටේනි තමයි ඔහුගේ නම. මේක අපි දැනුවත් වීමටත් එක හරි වැදගත් මේ ඔක්කොම ෆෝසස් වල කටේ පොලිසියටයි. හරි. ඔහු ඊටාම මේ ඔහුගේ කිසිම රැඩිකල් ඉතිහාසයක් තිබුණේ නැහැ. ඔහුට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මිනිහට ජොබ් එකක් තිබුණේ නැහැ. මිනිහා ඔය පොඩි හොරකම් කළා මේ කීප වතාවක් හිරේ යනවා. ඔව් ඇත්තටම හිරේ ගිහිල්ලා තමයි මේ රැඩිකලයිස් වෙන්නේ. ඒක ඇත්තටම අපි දන්න දෙයක් නේ. හිරේට ගියාම කුඩ දෙනෙක් හිරේට යන්නේ A level එක එළියට එන්නේ PhD එකක් එක්කනේ. ඒ දේ අපි දන්න දෙයක් නේ. නමුත් ඊට වැඩිය මේ රැඩිකල් කරන්නේත් ඒ ප්‍රශ්නයක් මම හිතන්නේ මේ රාජ්‍ය මේ ISIS සංවිධානයේ නිර්මාණය වීමේ ලොකුම ප්‍රශ්නයක් උනේ prison systems ගැන තිබිච්ච අනවබෝධය. ඉරාකයේ මුළු ISIS සංවිධානයේම සංවිධානගත වෙන්නේ කැම්ප් බුකා කඳවුර ඇතුලේ. මොකද බුකා කඳවුර ඇතුලේ තමයි සියලුම ත්‍රස්තවාදී සැකකරුවන් එකට ගාල් කරලා තිබුණේ ඇමරිකන් කට්ටිය. ඒක ඇතුළට අනේ කට්ටිය ඔක්කොම අන්තවාදීන් වෙලා ඒවා ඉගෙනගෙන ඒ ශාස්ත්‍රීය ඥානෙ ලැබිලා දේශපාලන ඥානෙ ලැබෙනවා. මොකද සදාම් හුසේන්ගේ පක්ෂයේ ප්‍රධාන නායකයෝ සියල්ල බාත් පක්ෂය හිටියේ ඒක ඇතුලේ. ඉතින් ඒක වෙන කතන්දරයක් අපිට සම්බන්ධ නැහැ. නමුත් මෙතුමා මේ අබු හුසේන් අල් බ්‍රිටේනි කියන කෙනා තමයි පස්සේ තමයි අඳුරගන්නේ මොහු තමයි මේක ඔක්කොම කරන්න කියලා. මොහු කරේ වර්තමාන සමාජයේ ජනප්‍රියම වීඩියෝ ක්‍රීඩා වීඩියෝ ගේම්ස් ඒ තීම්ස් ටික ගත්තා. ISIS වීඩියෝස් බලන්න මියුසික් තියෙනවා අර වෙඩි තියෙන මරණ ඒවා. අපි අපිට මතකයි දැන් LTT එකත් බොහොම සාර්ථක වීඩියෝ කැම්පේන් ගේම්ස් තියෙන්නේ. මියුසික් දාලා ඇවිල්ලා වෙඩි තියලා යනවා අර ලේ හැලෙනවා බෙලි කපනවා. නමුත් ඒක බොහොම එන්ටර්ටේන්. Best form of violent communication, if you want to get examples, take from ISIS propaganda videos. The mastermind was this young guy. So most of them people didn't know because අපේ නිවුස් වල ගියේ mastermind ISIS වල ප්‍රධානම මේ කියන්නේ ලෝක ජාත්‍යන්තර වශයෙන් හෙව්වේ අනිත් එක්කෙනා ජිහාඩි ජෝන් කියන බ්‍රිතාන්‍ය එක්කෙනා. එයානේ ගොඩ දෙනෙක්ගේ බෙලි කැපුවේ. එයා අංක 1 මෙයා අංක 2 හිටියේ. මෙයාව හොයන්න දැන් ගොඩක් අමාරුනේ ඒගොල්ලන්ට. මෙයාව හොයලා මෙයාවත් ඇත්තට මේ එක්තරා සයිබර්
security discussion එකේ කතා කරන දෙයක් එයාව trace කරපු හැටි එයාව මේ drone ප්‍රහාරයකින් මෙයාව ඝාතනය වෙනවා එයාත් ඝාතනවත් එක්කම ඒ සියලුම මේක අඩපණ වෙලා යනවා ඒගොල්ලන්ගේ recruitment එක. ඒක මාර interesting කතාවක් කොහොමද මේ non violent communication that's kind of how they blended the technology social media and created one of the best, right, global recruitment agency for ISIS. Right? So many British, German, French, so many Muslims have gone to fight in Syria. And in South Asia, so many Maldivians. Per capita, I think Maldives was the highest per capita providers from South Asia to ISIL as foreign fighters. So I'm bringing this out because these things can happen anywhere. That is why understanding non-violent communication is very important and talking about it and propagating that, right? Because the facts remain, right? These are the facts that remain. We are in a post-truth world. We are experiencing truth decay, which means disinformation will be a feature in our lives. So my job today is not about promoting non-violent communication, but I'm trying to tell you, it probably is the only, probably will save us. If not, we will drift towards these realities and we will have to deal with it. Even to promote the truth, we might have to be more violent. In the future, societies will be promoting violence to promote truth. That is the most dangerous trend, right? Right. So that is where we. So because regulation and control will have less and less effects. It was very clear from what happened in the US with the Congress and January 6th QAnon movement. That's what you see, right? So which means workshops, conversations like this will become more and more critical because that's where one response, I showed you the RAND response. Education will remain a premier way of coping with it, right? So we have to address this as a health crisis. Because post-truth is a health crisis. We have to deal with it like that, right? Because we all represent a democratic country. We are the most vulnerable in post-truth societies. It's not China. It's not Russia. I'm not arguing. Their models of governance are actually more insular to violent communication than societies like us. We are more vulnerable. So the police, military services, we will be more challenged. Because that will be a major problem. So we have to keep going at this, right? And as Indika said rightly, most of non-violent communication is, though we bring it as a Western model now, it came from us, from Eastern societies. Right? We were the masters of non-violent communication, right? Masters of. So I always take this example. You remember the Lichavis? Lichavi Rajadaru. මොකද ඇයි ඒගොල්ලන් ප්‍රසිද්ධ? මොකක් හින්දාද? ලිච්ඡවි කියන්නේ මේ උතුරු බිහාර ප්‍රාන්තය, නේපාලේ තරායි රීජන් එක, අර තරායි කියන ප්‍රාන්තය, ඉන්දියා ඒක ලෙවුන් සප්ත අපරිහානි ධර්ම මත රාජ්‍ය කිරීම. ලිච්ඡවි එකේ තිරිය ජනාධිපති කෙනෙක්, අගමැති මහරජා ජනා අගමැති. හැබැයි සප්ත අපරිහානි ධර්ම. ඔකම තමයි මම උනේ. එකක් තමයි ඔය non violence කියන එක. හැබැයි ලිච්ඡවි රාජ්‍ය විඳ වැටිච්ච හැටි කවුරුත් දන්නේ නැහැ. ලිච්ඡවි රාජ්‍ය විඳ වැටෙන්නේ disinformation හින්දා. ලිච්ඡවි වරුන්ව විඳවනවා එක බමුණෙක් බොරු කියලා කොටවලා. එහෙනම් ලිච්ඡවි රාජ්‍ය විඳ වැටෙන්නේ. Based on disinformation. Right? So one of the biggest problems when you promote things like non-violent and all, suddenly things are making Western idea. No. Very Eastern. West learned from us. අපි බුද්ධ ධර්ම ගත්තත් බුද්ධ ධර්ම බයිබලයක් නෑනේ. බුද්ධ ධර්මේ බයිබල් ක්‍රිස්තියානි කට්ටියට
කතෝලිකයෝ බයිබලය. අපිට තියෙන බෞද්ධයන්ට බයිබලය යන්නේ. බෞද්ධයෝ හැම වෙලේම උදාහරණ එක රිෆර් කරන්නේ මොකද්ද ග්‍රන්ථය? ධම්මපදේ. ධම්මපදේ. පරිසර ජාතකයේ මදි. ඒක නිකන් ජාතක කතාවනේ. ධම්මපදෙන් තමයි අපි කියන්නේ. ධම්මපදය යමපදේ කොහොමද පටන් ගන්නෙ? යමක වගේ පටන් ගන්නෙ අනෝපුබ්බංගමා ධම්ම තමයි පළවෙනි එකනේ. හරි? non violent communication. but ඒක මම හැම වෙලේම මම ආස එක තමයි ශාස්ත්‍ර වර්ගය. ශාස්ත්‍ර වර්ගය කියන්නේ මේ ඔය කුණ්ඩලකේසි කේන්ද්‍ර කරගෙන බුදුහාමුදුරුවෝ කොහොමද හරවත් දේවල් නිස්සාර දේවල් වෙන් කරන්න කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ කතා කරනවා. ඒක ශාස්ත්‍ර වර්ගයේ හතරවෙනි ගාථාව තමයි මේ යෝ සහස්සං සහස්සේන මනුස්සේන වර්ගයේ ජිනේ. ඔය කියන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝ කතා කරන්නේ යුද්ධ ගැන. බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා ජෙනරල් කෙනෙක් ආයකෙක් දහස් ලක්ෂයක් මරලා ජයගත්තත් වැඩක් නැහැ. තමන්ගේ අභ්‍යන්තරේ ජය ගන්න බැරි නම් තමන්ගේ අභ්‍යන්තරය දිනන්නා තමයි සැබෑ දක්ෂයා. ඒ කියන්නේ ඔය non violent communication තමන්ගේ මම මේ උදාහරණ ඉවර කරන්න උත්සාහ කරන්නේ one of the key ingredients. I think Indika touched that. Indika totally talked about it. How we change. How we can make a difference. අපේ ආගමවලත් බෞද්ධ මේ අපේ ඒවා මේ වෙස්ටර්න් එකේ අපේ අපේ ඊස්ටර්න් රිලිජන් එකේ ආපු එක. ඔබලා බෞද්ධයෝ නම් මම කියනවා අපි හැම වෙලේම අර යමක වර්ගයෙන් ඉවර කරනවා. මොකද මනෝපංගම කියලා අපි ධම්මපදේ කතා කළා. මොකද ගොඩක් බෞද්ධයෝ හිතන් ඉන්නවා බුද්ධ ආගම දන්නවා කියලා. මම බොහොම බුද්ධ ආගම ගැන කතා කරලා බොහොම අඩුයි. මොකද ලංකාවේ ඔක්කොම බෞද්ධ ඔස්තාරලා නෙන්නේ. ඔක්කොම කැලි කියනවානේ. නමුත් ඇත්තටම බැලුවොත් ගොඩක් ඊටඩි දේවල් තියෙනවා. මේ සියලුම අපි නූතන කතා කරන දේවල් ඊස්ටර්න් ෆිලොසොෆි වල තියෙනවා. අරක අතිශය වැදගත්. සහස්ත්‍ර වර්ගය. මොකද ඒකේ තමයි අර යථාර්ථය සහ බොරු කියන්නේ සාර සහ හරවත් සහ නිස්සාර දේ බෙන් කරගෙන බුද්ධ ආගමේ තියෙන්නේ. I think ඒ අදහ පරිඩියත් එක්ක I think I can wrap it up Nuwan. That gives us some time also. But I can. Is there any Q&A? We have some time for questions. If there are any ideas, or we can do that at the last. I think we have a Q&A session anyway with all three panelists. So my point was this. My idea was threefold. I wanted to take the modern, current context because that is the context we are referring to. Two, I wanted to take a national security approach because all of us are from services and law enforcement. Where I want to bring out the challenges the society is posing us at the moment, which makes NVC very difficult, but also essential. That's why I said I'm not a NVC person. I don't come from the NVC background like most of the other two eminent speakers. But I want to bring, I'm being an international security analyst and bringing the technology side. The problems we face is that because of the post-truth, because of some people call it post-factual society, anti-knowledge society, that's a very dangerous trend. We may have the best education establishments, best universities, best schools, best philosophies, the most rich philosophies. Sri Lanka, we Buddhist, Christian, Islam, but still we are sliding. That's because we have lost faith on the essential truths of the religions, right? Because we are following the interpretations, right? Because interpretations are filled with disinformation and false truths, while the fundamentals remain the same, right? Because now we are believing Lord Buddha was born in Sri Lanka also. That far we have gone down. So that is the danger. So that is why I think non-violent communication is very important. That is why we should actually promote it as a way of for services, as a practice, as a cultural thing, rather than a regulation or anything. So I hope I made some sense. Indika kiwa wage ne elawa kawada නැද්ද ඒක ඔයගොල්ලන්ගේ තීරණයක්. but ඒක තමයි මට ගේන්න උනේ. මොකද අර විචාරශීලීත් බව. I think so we have to develop that critical analytical capabilities of ourselves as well as pass it on. Sri Lanka is abundant with educated people.
So many qualifications, because our education system is so competitive like in many other countries, but we are becoming less and less, reflective and creative. I always tell people, I always tell අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ අර සුචි පුලි මුත්තෝ කියන ෆන්ඩමෙන්ටල් එකට. හරිද නේද? සුචි පුලි මුත්තෝ. සූ මේක පාලි වචනය. මේක බෞද්ධ එකම නෙවෙයි පාලි අදහස. පාලි. සූ කියන්නේ සුනාති අහන්න. පූ කියන්නේ පුච්චති. අපි වගේ අහපු ගමන් ලියනවනේ. පුච්චති කියන්නේ පුච්චන නෙවෙයි. හිතන්න. සුචි චින්තති අසා සිතා පූ කියන්නේ පුච්චති විචාරන් මෙයා කියන්නේ මොන හරි දෙයක්ද ඒකනේ මිනිස්සු ඔක්කොම මේ අපි අද අපි අර මං කිව්වේ ටියුෂන් ගුරුවරුන්ගේ බණවලටයි ඉස්ලාම් දේශනාවලට යට වෙලා විද්‍යාව අමතක කරපු සමාජයක් නේ. ඒකට හේතුලා තියෙන්නේ අපි අර අහලා හිතන්නේ විචාරන්නේ නැතුව ලිඛති ලියන්න පුරුදු කරපු අධ්‍යාපන ක්‍රමයකින් ආපු හින්දා. සුචි පුලි මුත්තෝ සුනාති චින්තති පුච්චති ලිඛති. අපි සූයි ලී විතරයි. චින්තතිත් නැහැ පුච්චතිත් නැහැ. ඒ හින්දා සදා දුකෙන්. ඒ හින්දා I think if you are looking at non-violent communication from another perspective, this is what I wanted to bring out. So thank you so much for the opportunity, Nuwan. I hope I brought you international security as well as a self-reflective perspective, which will be important for you. All of you, we can have a conversation later. So I don't want to stand between the lunch and everything else. So thank you so much.